Hello everyone, welcome back to my channel Learn English with Sujata Hatti. Let's continue the class today UGC NET January 2025 question paper with a complete analysis. Okay, let's start the class without wasting a time. First question is, which of the following is not a character in Willem Congreve's The Way of the World? Once I read, which of the following is not a character in Willem Congreve's The Way of the World? The final, Mirabella, Whitewell, and Peachum. Which is the right answer here? The Peachum is the right answer. Okay, let's go to the explanation. Peachum is the correct answer. Explanation: The Way of the World is a famous restoration comedy written by William Congreve. Okay, Mirabella, Final, and Whitewell are all major characters in this play, but Peachum is not a character in this play. Here he is a character from John Guy's The Beggar's Opera. ಸೊ ಜಾನ್ ಗೈಸ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಒಪೇರಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೀಚಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೋಯಮ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್, ದೆನ್ we will go to the options. From which poem are just a minute. From which poems are following lines extracted? Once more the storm is a howling and off hide under this cradle hood and overlaid. My child sleep on. There is no obstacle but Gregory Hood and Bear Hill. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಪೋಯಮ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೋಯಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ the second coming. Option B, the cold heaven. Option C, a prayer for my daughter. Option 4, among school children. Please guess which is the right answer here. The right answer is prayer for my daughter. Okay, the correct answer is prayer for my daughter. Explanation ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. These lines are from W.B. Yeats' poem A Prayer for My Daughter. W.B. Yeats ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೋಯಮ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಅನ್ನೋ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟಾಂಜವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟಾಂಜ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಮೇನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದ ಪೋಯಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ರೇಜಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ while the poet's infant daughter sleeps indoors. ಅಂದರೆ ಈ ಕವಿಯ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳಿರ್ತಾಳೆ, ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಿದ್ರಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೊರಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕವಿತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ರೇಜಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವೈಲ್ ದ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಡಾಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ಸ್ ಇಂಡೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ unaware of the choice. A symbolic reflection on innocence and protection and hope for her future. ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಪೋಯಮ್ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆ, ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕರಣ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಈ ಪೋಯಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಅ ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಡಾಟರ್, ರಿಟನ್ ಬೈ W.B. Yeats. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 73 question. The author of the politic translation and translator of Mahashweta Devi Standaini is. Question ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. The author of the politics of translation and translator of Mahashweta Devi's Standaini is. Option A, Homi Bhabha. Option B, Jhumpa Lahiri. Option C, Gayatri Spivak. And Option D, Tejaswini Niranjan. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ದ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿ ಸ್ಪೈವಾಕ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿ ಸ್ಪೈವಾಕ್. ಓಕೆ,
Explanation: Gayatri C. Spivak is a renowned post-colonial theorist, literary critic and translator. ಅಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಗಾಯತ್ರಿ ಸ್ಪಿವಾಕ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ನಂತರದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕಿ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಸ್ಪಿವಾಕ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ದ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ translation is a famous essay written by Gayatri Spivak. Okay, in it she explores how translation is not a neutral or apolitical apolitical act, but deeply tied to the cultural and ideological power structure, and especially in the context of colonial other post colonial societies. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಗಾಯತ್ರಿ ಸ್ಪೈವಕ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಏನು ದ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಎಸ್ಸೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆನಾ. ಇದರ ಅನುವಾದ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ರಚನೆಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ನಂತರದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಪರಿಶೋಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿ ಸ್ಪೈವಾಕ್ ಅವರು. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ದೇವಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೆಲ್ ನೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಯಾವುದನ್ನು? ಸ್ತನ್ಯದಿನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ದೇವೀಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ತನ್ಯದಿನಿ. ಅಂದರೆ ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ದೇವಿಯವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸ್ತನ್ಯದಿನಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸ್ತನ್ಯದಿನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಅ ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ ವುಮನ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಸ್ಪೈವಾಕರ್ ಅವರು ಸ್ತನ್ಯದಿನಿ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿ ಸ್ಪೈವಾಕ್ ಅವರು. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ತನ್ಯದಿನಿ ಅನ್ನೋದು? ಈ ಅನುವಾದ ಕೆಳವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು, ಓಕೆನಾ, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ ವುಮನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಕೆಳವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವರ ಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕವನ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಗಾಯತ್ರಿ ಸ್ಪೈವಾಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದ್ವು ಅಂದರೆ, ಓಮಿ ಬಾಬಾ ಇದ್ದರು, ಜುಮ್ಮಿ ಲಹಿರಿ ಇದ್ದರು, ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಿರಂಜನ್ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಮಿ ಬಾಬಾ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಈತ. ಓಕೆನಾ. ಓಮಿ ಬಾಬಾ ಅ ಮೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಸ್ಸೆ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್. ಇವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು ಓನ್ಲಿ ಏನು ಮೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜುಂಪಾ ಲಾಹಿರಿ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಷನ್ ರೈಟರ್ ಇವರು. ಓಕೆನಾ. ಈಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಥಿಯರಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ದೇವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಿರಂಜನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಶಿ ರೋಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ಶಿ ರೋಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಹಿಸ್ಟರಿ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ colonial context, but she is not ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಸ್ತನ್ಯದಿನಿ. ಓಕೆನಾ. ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ತನ್ಯದಿನಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ರೋಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಹೊರತು ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ತನ್ಯದಿನಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, even complete explanation. Next, go to the next question. 74th question. Match the list 1 with the list 2. ಓಕೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ 2ದಲ್ಲಿ ಆಥರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಿ ಮೈ ಸನ್ಸ್ ಫಾದರ್. ಸಿ ಆಲ್ ಥ್ರೋ ದ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಎರಾ.
ಡಿ ಮೈ ಗಾಡ್ ಡೈಡ್ ಯಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಆಥರ್ಸ್ಗಳು ಮೊರೈಸಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಸ್ತಿ ಬ್ರಾತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀರಜ್ ಸಿ ಚೌಧರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಇಂಡಿಯನ್, ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀರಜ್ ಸಿ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಗೆ 4 ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಗೆ 4 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಬಿಗೆ ಮೈ ಸನ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಡೊ ಮೊರೈಸಾ ಅವರು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಥ್ರೋ ದ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಹೆರಾ ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು? ಎಸ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಡೈಡ್ ಯಂಗ್ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ? ಸಸ್ತಿ ಬ್ರಾತರ್ ಅವರು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀರಜ್ ಸಿ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅ ಫೇಮಸ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಈ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಓಕೆನಾ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ವಸಾಹತು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀರಜ್ ಸಿ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೈ ಸನ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಡೊ ಮೊರೈಸಾರ್ ಅವರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೈ ಸನ್ಸ್ ಫಾದರನ್ನು ಡೊ ಮೊರೈಸಾರ್ ಅವರು ಬರೆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯನ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಯೆಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಒಂದು ಆತ್ಮಚರಿತೆಯ ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದವರು ಭಾರತೀಯ ಕವಿನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಡೊ ಮೊರೈಸರ್ ಅವರು. ಓಕೆನಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಲ್ ಥ್ರೋ ದ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಹೆರಾ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇವರು ಕೂಡ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಮೊಯ್ಸ್ ಬೈ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈ ಗಾಡ್ ಡೈಡ್ ಯಂಗ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಗಾಡ್ ಡೈಡ್ ಯಂಗ್ ಸಸ್ತಿ ಭ್ರಾತರ್ ಅವರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಲೈನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಸಸ್ತಿ ಭ್ರಾತರ್ ಅವರು ಈ ಪರಕೀಯತೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಪರಕೀಯತೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಮೊಯ್ಸ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಲೈನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪರಕೀಯತೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಡೈಡ್. ಓಕೆ, ರಿಟನ್ ಬೈ ಸಸ್ತಿ ಬ್ರಾತಾ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಅಬೌಟ್ ದ ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲ್, ಅಂದರೆ ಕೆಳಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಟ್ರೂ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿದು. ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ 14th century ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫನ್ ಯೂಸಸ್ medieval forms of architecture as a setting. It is a forms of baroque art. Okay, it represents a style of mosaic and fresco wall painting. Next, E option, it aims at evoking the chilling terror by the exploiting the mystery and the variety of horrors. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ,
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಅಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು 14th ಸೆಂಚುರಿಲಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಇಟ್ ಅಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ 18th ಸೆಂಚುರಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದ 14th ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್. ಓಕೆನಾ. ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಇನ್ ದ 18th ಸೆಂಚುರಿ, ನಾಟ್ ಅ 14th ಸೆಂಚುರಿ. ಓಕೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಒಟ್ರೆಂಟೋ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಯಾವುದಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಒಟ್ರೆಂಟೋ. 1764 ಒರೇಸ್ ವಾಲ್ಪೋಲೋ ಅವರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಒಟ್ರೆಂಟೋ, ರಿಟನ್ ಬೈ ಒರೇಸ್ ವಾಲ್ಪೋಲ್ ಇನ್ 1764. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೈಟರ್. ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೈಟರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನು. ಇಟ್ ಆಫನ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಮಿಡೈವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದ ಮಿಡಿವಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಮಿಡೈವಲ್ castles, runs and cathedrals. Okay, often with a pointed arch and gloomy dungeons to the create a dark mysterious atmosphere. ಅಂದರೆ ಈ ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು, ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ruins and cathedrals, ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಥೆಡ್ರಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಮೊನಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು, ಆ ಕಲೆಗಳನ್ನು, ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು, ಗ್ಲೂಮಿ ಡಂಜನ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಆ ಕತ್ತಲೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಬರಕ್ವೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಬರಕ್ವೆ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ದ ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬರಕ್ವೆ ಆರ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಬೋತ್ ಮೇ ಶೇರ್ ಅ ಡ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಬರಕ್ವೆ ಆರ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಬೋತ್ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಈ ಬರೂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು, ಅದು 17th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಓಕೆನಾ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ ದ ಬರೋಕ್ ಈಸ್ ಅ ವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇದೊಂದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ರಮ್ 17th ಸೆಂಚುರಿ. ಸೊ ಅವರು ಅದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಲ್ ಗಾತಿಕ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟರರಿ ಜನ್ರಾ. ಓಕೆ. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಅ ಮೊಸೈಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಸ್ಕೋ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲ್ಲು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಮೊಸೈಕಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಕೋ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಇದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್, ನಾಟ್ ಅ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ. ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಮೊಸೈಕ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಸ್ಕೋ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ. ಇಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಟ್ evoking a chilling terror by the exploiting mystery and variety of horrors. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಗೂಢತೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಭಯಾನಕ ಮೂಲಕ ಭಯಾನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, this is one of the distinct characteristics of a Gothic fiction. It blends horror, suspense and supernatural elements, and a psychological terror. ಅಂದರೆ ಈ ನಿಗೂಢತೆ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕತೆ ಅನ್ನೋದು
ಇದು ಒಂದು ಗಾತಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಏನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಭಯಾನಕತೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಭಯಾನಕತೆ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓಕೆನಾ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾತಿಕ್ ನಾವೆಲ್. I hope you understand what I'm telling. Okay, go to the next question. Identify the poet who has composed the following line. Okay. First, Ganga was sunken and the lymph leaves waited for rain while the black clouds gathered for a distant o'er Himavat. The jungle crouched humped in silence. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು ಪೋಯಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯಮ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಲ್ಫ್ ವಾಲ್ಡೋ ಎಮರ್ಸನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟಿ.ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಮಿಲಿ ಡಿಕನ್ಸನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದೋ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್. Okay, the correct answer is T.S. Eliot. T.S. Eliot, these lines are from T.S. Eliot's poem The Wasteland. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಪೋಯಮ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಂದರೆ T.S. Eliot. ಆತನ ಪೋಯಮ್ ಯಾವುದಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ 1922, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 5th. ಇದೇನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 5th ನಾವು ಈ ಪೋಯಮನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ದ ಥಂಡರ್ ಸೇಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. This line describe Indian landscape and Indian landscape referencing the Ganga river and Himavat ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಾವತ್ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆನಾ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ 1922 ಬೈ T.S. Eliot. ಓಕೆ, these image are used the wasteland as a part of a spiritual and a symbolic journey through the cultural and religious imagery. Okay, next, a poem reflects the cultural the poem reflects the cultural disintegration and spiritual thought. Okay, the poem reflects cultural disintegration and spiritual thought. ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬರಹಗಾಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸನ ಈ ಪೋಯಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕೋಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ರೈ and silent jungle waiting for rain and metaphor for a spiritual renewal. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬರಗಾಲವನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶುಷ್ಕ ಮೌನ ಕಾಡಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಪೋಯಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ವೆಸ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ T.S. Eliot. This is all about T.S. Eliot poem The Wasteland. Okay, go to the next question. Arrange the following works of a literature chronologically based on their year of publication. ಅಂದರೆ ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಯರನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಷಂಟ್, ಬಿ ದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಸಿ ಲೈವ್ಸ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮನ್, ಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಇ ಬರ್ನ್ಯಾಮ್ ಹುಡ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಎ ಈಸ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಷಂಟ್, ಬಿ ಈಸ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಸಿ ಈಸ್ ಲೈವ್ಸ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮನ್, ಡಿ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಬರ್ನ್ಯಾಮ್ ಹುಡ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಯರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, let's find the publication years for the each work. Okay, lives of a girls and women's. Author is Alain Munro, written in 1971. Okay,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಷಂಟ್ 1992ದಲ್ಲಿ ದ ಮಿಕೈಲ್ ಒಂಡಾರ್ಚಿ ಅವರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಿಕೈಲ್ ಒಂಡಾರ್ಚಿ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಷಂಟನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ 2002ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೋಹಿನ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು 2002ದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ 2005ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಥರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಮಾಬಾಯಿ ಎಸ್ಪಿನೆಟ್ ಅವರು ಏನು ಬರೀತಾರೆ, ದ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು 2005ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಬರ್ನ್ಯಾಮ್ ಹುಡ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ. 2023ಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ನ್ಯಾಮ್ ಹುಡ್, ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಎಲಿಯಾಂಡ್ರೋ ಕಾಟನ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಯಾರು? ಎಲಿಯಾಂಡ್ರೋ ಕಾಟನ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್. ಓಕೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರೊನಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೊನಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಯಾವುದು? ಎ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಬಿ ದಿ ಅಗಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟೇರಿಯಂ. ಸಿ ನವಮ್ ಅರ್ಗನಮ್. ಡಿ ದ ನ್ಯೂ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಸ್. ಇ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಹೆನ್ರಿ ಸೆವೆಂತ್. ಸೊ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ದೀಸ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್. ಓಕೆನಾ. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅವರು. ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ 1605, ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಹೆನ್ರಿ ಸೆವೆನ್ 1622, ನವಮ್ ಅರ್ಗನಮ್ 1620, ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಿ ಅಗ್ಮೆಂಟಿಸ್ ಸೈಂಟಿರಮ್ 1623, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ನ್ಯೂ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಸ್ 1627ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ಮಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಏನು? ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ, ಅಕ್ಯುರೆಸಿ, ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರು. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ. ಮೆಥಡಾಲಜಿಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ. ನಾವು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು GT ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಅಕ್ಯುರೆಸಿ. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ GT ಮೆಥಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ LSRW. ಓಕೆ. ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಪ್ರಿಸೈಸ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅಂದರೆ ನಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಎಂಪಸೈಸಸ್ ಆನ್ ಅ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಓವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಖರತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ GT ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಜಾರ್ಜ್ ಈಲಿಯಟ್? ಓಕೆ. ಎ ಮಿಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಜಾರ್ಜ್ ಏಲಿಯಟ್ ಅವರ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಮಿಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್, ಡೇನಿಯಲ್ ಡೆರೋಂಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೈಲಸ್ ಮಾರ್ನರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು
mill on flows. Mill on flows. Which is the right answer here? Guess ಮಾಡಿ. Okay, the right answer is Daniel Deronda. Explanation ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The correct option is Daniel Deronda. Okay, the chronological order of this novel, ಫಸ್ಟು ಸೈಲಸ್ ಮಾರಿನರ್ ಬರೀತಾರೆ, ಯಾರು? ಎಲಿಯಟ್ ಅವರು. ಸೈಲಸ್ ಮಾರಿನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಲ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋಸ್. ಸೈಲಸ್ ಮಾರಿನರನ್ನು 1861 ಬರೆದ್ರೆ ಮಿಲ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋಸನ್ನು 1860 ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಿಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು 1871 to 72 ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೈಲಸ್ ಮಾರ್ನರ್ 1861, ದ ಮಿಲ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋಸ್ 1860, ಮಿಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 1871 to 72. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಡೆರೋಂಡಾ ಈ ವರ್ಕನ್ನು 1876 ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಬೈ ಜಾರ್ಜ್ ಎಲಿಯಟ್. ಸೊ ಡೇನಿಯಲ್ ಡೆರೋಂಡಾ is a final novel published before her death. ಓಕೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಏಲಿಯಟ್ ಅವರು ಅವಳು ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಡೆರೋಂಡಾ. ಓಕೆನಾ. ಅವರು 1880 ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಡೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 1880 ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 1876 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇನಿಯಲ್ ಡೆರೋಂಡಾ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಡೆರೋಂಡಾ. So this is all about today's class. Dear aspirant, if you want any queries regarding this this class, please inform me or comment me. If you like my video or my classes, please comment me and support me, subscribe my channel, and thank you so much.